वीरां नूं यही दसना चाहना कि मैं एक बहुत अहम मुद्दा रेज़ किया अज कि किद्दां निजी स्वार्थां ने पंजाब दे ना सिर्फ हक मारे लेकिन पंजाब नूं बर्बादी की कगार दे उत्ते खड़ा कर दिता, खुशहाल बेहाल कर दिता। उन्होंने कारण जिहड़े मैं अज दिते है तुसीं ये जान सकते हो कि किस तरह आर्बिट्ररी जिवें हिटलर मुसोलिनी सी नहीं हुंदे, ना कि इहनूं पुछना ना कि लोकतंत्र की परवाह, मतलब ये डेमोक्रेसी नहीं ऑटोक्रेसी कह सकते हो कि भाई एक बंदे का एक परिवार का राज सीगा, उहदा प्रमाण है। कल मानयोग मेरे वड्डे भरा मैंबर साहब ने सवाल किया सीगा कि भाई ये जिहड़ा केबल नैटवर्क है फास्टवे है इन्होंने कोई टैक्स भराए है, इन्होंने किन्नी की चोरी की है, तो मैं पड़ताल कराई है। तुसीं ये देख लो, आई हैव चेक फ्रॉम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट PWD पावर छोटे भाई देखो मैंने गल कर लेते यार माल कर हाँ जी नहीं क्या है पर वो सिर्फ तुसीं सुनिया वो तुसीं सुने किसी और ने नहीं सुने पर मैं नहीं ये अहम मुद्दा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने नहीं सुनी मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया सिद्धू मेरे भी तो सुन लो चलिए सर मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने PWD पावर सब तो चेक किया जी, सब तो चेक किया। केबल नैटवर्क इन्ना वड्डा बिजनेस है पंजाब दे विच, देखो किसी चीज की परमिशन, कोई भी परमिशन फॉर लेइंग केबल बोथ अंडरग्राउंड एंड अबव द ग्राउंड हैज नॉट बीन टेकन। कोई परमिशन नो गवर्नमेंट फीस डिपॉजिटेड फॉर लेइंग डाउन केबल, no tax, no fees being paid for the polls in the municipalities, in the corporations and in the committees. No entertainment tax being paid both in the state and the center. Which were these companies? I'll give you the detail. I'll give you all the detail. Those are papers. It will take almost 10 days for you to actually scrutinize. There's a big fight. I have all those papers. You can come and collect those papers. Right? Have not paid service tax to the GOI, Government of India. First year paid up capital of the company. पहले साल कैपिटल पे किया। मैं कहना गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जाना चाहिए है। पंजाब के इतिहास के विच अज तक नहीं होया होना कि एक साल के किसी ने 25 लाख रुपये कैपिटल पे किया तो 30 करोड़ रुपया मुनाफा, 30 करोड़ रुपया मुनाफा 25 लाख के कैपिटल देना, मैं तो हैरान ही हाँ। ये मतलब दिस इज अ मिरेकल बिजनेस स्कूल ऑफ, मतलब ये सिर्फ बिजनेस स्कूल वाली कर सकते किदा किया किवें किया मैनूं नहीं समझ आई है जी। फिर एक यूनीक केस है जी कि जिथे रूलिंग फैमिली ने, पार्टी ने नहीं, क्योंकि मैं तो हमेशा कहना कि अकाली दल एक पवित्र जमात सी, इन्होंने जदाद बना ली। राइट, एक यूनीक केस है मेरे रूलिंग फैमिली वायलेटेड ऑल गवर्नमेंट रूल्स एंड सुपरवाइज द लॉस ऑफ hundreds of crores to the state revenue, hundreds of crores. They established a monopoly and asked all other players by applying various tax and pressures. जिमें ਆਪਾਂ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस नहीं सी भी भाई तेरे 15 चलदियां ने, चल सानू दे, अज मिलते हैं बाद इन्ने भी नहीं मिलने, संदीप बस कंपनी हो रही है। एग्जैक्टली वही है, मतलब एग्जैक्टली वही है। तो फिर मैं ये दसना चाहना क्योंकि मैं चाहना कि पंजाब में पता लगे, सारे बंदे पता लगे जे इन्होंने देखा तो मतलब टेलीविजन के थ्रू भी जाए सारे पास। बाकी एक चैनल तो ऐसा है जो चीफ मिनिस्टर की स्पीच भी नहीं दिखाता, ये उस नाल ही जुड़िया होया। केबल इन्हों को हैगियां ने, इन्हों की मोनोपोली है, केबल तो कट देंगे तो पंजाब किसी को पहुँचन नहीं देते। ये पुराना इन्हों का टैक्टिक है और अपना इन्हों का डब्बू है, एक चैनल इन्हों का डब्बू वो बादल 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 करता है जी। तो डब्बू के थ्रू ये सारी थां के उत्ते गलत चीज़ां पहुँचाते हैं। उस दिन भी मेरे से भी जो गलत इल्जाम लाए थे वो इन्होंने डब्बू के थ्रू सीगे। डब्बू मैं कह रहा, मैं पहला भी कहा, मैं हुण भी कह रहा, वो इन्हों का डब्बू है, पालतू डब्बू। राइट, हुण मैं तुहानूं ये दसना चाहना कि टोटल जोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स ने, मैं तुहानूं फिगर्स के नाल दसना चाहना जी कि एक अनहोली नैक्सस सामने आया। पिछले 10 दहाकियां दे विच 500 करोड़ तो ज़्यादा ठगी बची है जी। जेकर पैसा पंजाब के खजाने जमा होंदा तो एक बड़ा शहर डिवेलप हो सकता सी। संखेप में दसीए तो पंजाब विच केबल का व्यापार इस तरीके नाल चलदा है, टीवी कंपनी तो
ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਮਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੇਬਲ ਦਾ ਵਪਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੀਡ ਫੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਫਿਗਰ ਦੇਖੋ, 80 ਲੱਖ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 1,25,000। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਇਸ ਗਬਨ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 80 ਲੱਖ ਟੀਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਖਾਤਰ 1,25,000, ਔਰ ਉਹ 1,25,000 ਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ। ਲਓ ਜੀ, 8,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,500 ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਐਦਾਂ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋਇੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀਬਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਅਰਨ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਦੇयर ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਰੇਜ਼ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਦ ਗੇਮ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 8,000 ਤੋਂ 6,500 ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 1,500 ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੜਾਂਗੇ ਗੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਛੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕ, ਨਾਲੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਕੇਬਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਤੋਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਿਓਰ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲੂ ਬਸ। एक minute. I want to finish, madam. I'll take all your questions. So why are you taking this issue? Why can't you build the cable bill? You had. No, I am already doing it. When are you doing it? No, I'm doing it. See, once you do an, कल सवाल पूछा see मेरे को इन्ने काम ने मैं करी जाना सारे। Just a moment, madam. Just a moment. He has. See, today when the GST has been announced, when the GST has been announced, the government of India. एक मिनट यार, मैंने एक का जवाब दे लेना ना तू बीच में यार फेर हो गया। मैं फेर तेरे जवाब देता रहा ना, उन जाता उन्होंने से ना मैं कुछ नहीं तोता था नहीं, दो पेड़ा इकट्ठा बैठू छोड़ना नहीं यार। ये मैं मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਮਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਸਬਸਿਊਮ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਜਾਣ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। Are you saying as a local government minister you are ready to ਪੱਟ ਦੋਗੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਈਆਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਂ ਦਿਓ ਹਜੇ ਫੇਰ ਮੈਡਮ ਹਾਲ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਜੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜੀ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪੋਤੜਾ ਕੋਲ ਰੱਖ ਇਹਦੇ ਹਜੇ ਫਿਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਹਜੇ ਫਿਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪੂਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪੂਰੇ। 8,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ, 6,500 ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਕਰੀਬਨ 1,500 ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ 1,500 ਲੋਕਲ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1,500 ਲੋਕਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਰ ਖਾਤੇ 8,000 ਚੋਂ ਸਿਰਫ 1,500, ਔਰ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ 1,500 ਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਟ? ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ
ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਨੇ 250। ਦੇਖੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 23 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ 23 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਊਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਮਿਤੀ 13 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 2011 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਹਰ ਲੋਕਲ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 15,000 ਰੁਪਏ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇਖੋ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 8,000 ਲੋਕ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ 18 ਮਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਹਾਂਪਨਾ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵੀ ਨਾਲੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਐਸ਼ ਵਿਦ ਕੈਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ RTI ਅਧੀਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 184 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿੱਤਰਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। ਇੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਭੁੱਖਾ ਰਾਜਦਾ, ਭੁੱਖੜ ਨਹੀਂ ਰਾਜਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਖਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਈਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹਰਾਮ ਦੀਆਂ ਖਾ ਲਓ, ਦੋ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਆ ਵੇਖੋ, ਈਮਾਨ ਫਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਹਰਾਮ ਢਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ, ਫਾਸਟਵੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 12 ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ STV ਸੈਟਅਪ ਬਾਕਸ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਸੈਟਅਪ ਬਾਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਟਅਪ ਬਾਕਸਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਬਾਕਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 800 ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਬਾਕਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜੀ नहीं ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਪੰਜੀ नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ये जो सिक्योरिटी होती है सेट बॉक्स की, जो सिक्योरिटी होती है 800 सिक्योरिटी लेते हैं। ये इनकी वेबसाइट पे लोडेड है जी। ये दिस इज ऑन देयर वेबसाइट। ये देखो ये लिखा हुआ है, राशि महीने घट के खत्म कर दी जाती है। इन्हां दे रिफंड पॉलिसी वेबसाइट ते मौजूद है। इट्स अ क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन। वो वेबसाइट के उत्ते है जी, राइट। ये सेटअप बाकी दी विक्री का सेल टैक्स लगता है जी, पर यह कदे भी सेल टैक्स नहीं देते, किते नहीं दिता। मैं तुहानूं सारे कागज दे दूँ। इस तरह इन्होंने पिछले 5 सालों तकरीबन ये 5 साल का दे रहे, मैं 10 साल का नहीं दे रहा, 5 साल का 2011 च लगी है। पता नहीं कितना होगा कि 1000 करोड़ तो कितना उत्ते होगा। इन्होंने 5 साल तकरीबन 100 करोड़ रुपए का सेल टैक्स चोरी किया है, ब्याज और जुर्माना पा के 220 करोड़ रुपये पाता है, राइट। हुण लास्ट पेज आ गया जी, जरा कि ग्रीवियस क्राइम ने। मैं यार खत्म तो कर ये मतलब बहुत सीरीयस क्राइम्स ने कि तुसी किते भी किसी के घर जाके भी तारा पा दो पट के सड़क जिथों मर्जी रात नूं इन्हां ने पानी दे विच जिहड़ा नाले हुंदे नालियां दे थल्लों दी सड़क केबलां कढदियां। आ हुण जिहड़ियां ने इन्हां ने रेलवे ब्रिजां दे थल्लों दी सड़क केबलां कढदियां। 6-6 महीने वेट करनी पैंदी है, तुहानूं जाके रेलवे मिनिस्ट्री तो परमिशनां लैणियां पैंदियां ने। इन्हां ने ना मुनसिपल कारपोरेशनां तो परमिशनां लईआं, ना हाईवे अथॉरिटी तो, नैशनल हाईवे अथॉरिटी तो लिखना है, ना इन्हां ने रेलवे तो लईआं, किसी तो इन्हां ने कोई परमिशन नहीं ली, कोई परमिशन नहीं है। मैं मेरे डिपार्टमेंट दे विच भी तुसीं देखो, और उहदे उत्तों देखो चोरी ते सीना चोरी, देखो सीना चोरी कि फास्टवे रिलायंस मिलके सारे पंजाब, फास्टवे और रिलायंस ने मिलके सारे पंजाब में सड़कां कट के ऑप्टिकल फाइबर पाया, जिन्हें डिजिटलाइज कर रहे हैं। जो डिजिटलाइज हो रहा है ना, वो इसे नाल हो रहा है। सड़क कट्टन के 500 रुपए प्रति मीटर ते 1000 रुपए मैनहोल का देना पैंदा।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਸਟਵੇ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਪਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਪਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੰਗੜੀ ਮੈਂ ਗੁੰਦੀ, ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਦਿਮਾਗ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਣੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਣੇ ਆ, ਫੁਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਕਲੀਨਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਰਟ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟ ਬਣਾ ਲਈ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਮਹਿਕਮਾ, ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤਾਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਪਾ ਕੇ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ ਨੋਟਿਸ। ਮੈਂ ਕੱਢਤਾ, ਖਟਾਪ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੱਢੂੰਗਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਕਢਾਊਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਲਾਸਟ ਖੰਭੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇਬਲ ਵਾਲਾ ਤਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੰਭੇ ਤੇ ਕੇਬਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖੰਭਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3,25,000 ਪੋਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ 300% ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਵਿਆਜ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 100 ਕਰੋੜ। ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਟੂ ਬੀ ਰਿਕਵਰਡ ਇਜ਼ 684 ਕਰੋੜ। And if you actually go throughout the state and investigate this, it will be a lot more. You have to register an FIR into this. ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੀ ਤੱਕ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੈਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ। ਲਓ 100% ਕਦੀ ਪੀਡੀਸੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਲੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਬੈਠੋ ਏ। The hasty man drinks his tea with a fork. ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਟਾਂਗੇ ਵੀ। ਹਾਲ ਲੈ ਭਾਈ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਰਿਆਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਆ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਆ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਚ ਜੁਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੋਲੇ ਆ, ਇਸ ਪੀਟੀਸੀ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ये इसके साथ मैडम जो केबल नेटवर्क है ना, ये सारा इसी चैनल के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो करते क्या है कि केबल पे ऑफ कर देते हैं आप। जब केबल पे ऑफ हो गए तो नेटवर्क तो उनका है ना। तो कोई जो चैनल ये चल रही है वो बंद कर जो चैनल बाहर से भी आते हैं जैसे एनडीटीवी है, बाहर वाले चैनल, वो भी हाथ जोड़ते हैं क्योंकि मोनोपोली है ना। मैं वही के दस्ता लगा मोनोपोली। हाँ जी, नहीं, this is what he is saying. I will discuss it with the MLA। मैं आप खड़ूंगा, अगर MLA खड़ना करना चाहूँ मैं आप खड़ूंगा MLA ना। सिद्धू साहब ऐसे साथ में आके सिमरजीत बैस ने दोष लाए ने कि 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬੋਲ, ਹੋਰ ਬੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਨ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਚਲੋ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।
ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੱਕੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ? ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਿੰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਵੇਚਤਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਘੋੜੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗੋ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਜੀ, ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ।